انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نذیر چودھری۔ ناظرین، یوم دفاع کے موقع پر جہاں 1965 کے شہیدوں کو ہم یاد کرتے ہیں، اس دوران ہم نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے ایک وہ غیر معمولی بہادر سپوت تھے، کپتان تھے، جن کی شہادت پر بھارتی فوجیوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا اور انہیں سلامی پیش کی، اور آپ کی میت تابوت میں رکھ کر جہاز کے ذریعے سے پاکستان بھجوائی گئی تھی۔ پاکستان کے اس بہادر کو انڈین فوج نے جس طرح سے ٹرائبیوٹ پیش کیا تھا، اس کی ایک داستان ہے جس کو میں رقم کرنے کے لیے اگست 99 میں مجھے نمائے وقت کی طرف سے خاص طور پر کیپٹن شیر خان کے گھر میں بھیجا گیا تھا، اور یہ بڑا ایک خفیہ قسم کا ایک مشن بھی تھا، کیونکہ مجھے اس میں کیپٹن شیر خان کے حوالے سے بہت ساری ایسی معلومات بھی حاصل کرنی تھی۔ اس وقت تک پاکستان کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ کارگل کے محاذ پر ہونے والی جنگ مجاہدین کے نام پر منسوب کی جا رہی تھی، لیکن پہلی بار یہ انکشاف ہوا تھا کہ پاک فوج کے دراصل یہ جوان ہیں اور آفیسرز ہیں جنہوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں کارگل کی جنگ کے دوران، اور ان کے نام سامنے آنے شروع ہو گئے تھے۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نمائے وقت کی جانب سے جب میں ثوابی میں ان سے آگے نوا کلئی کے گاؤں میں جانے کے لیے تیار ہوا، تو اس دوران اردو ڈائجسٹ کے چیف ایڈیٹر نے بھی مجھ سے رابطہ کیا، الطاف حسن قریشی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے بھی یہ سٹوری جو ہے وہ کر کے لانی ہے، کیونکہ میں اردو ڈائجسٹ کے لیے بھی کام کرتا تھا اور ان کی کور سٹوری میں بہت ساری کر چکا تھا، تو مجھے کہا گیا کہ میں یہ سٹوری بھی خاص طور پر یہ کروں۔ تو یہ ایک ایسا اشتیاق تھا اور یہ ایک ایسا اعزاز تھا کہ کارگل کی جنگ کے حوالے سے اگر کسی شہید پر مکمل دستاویزی پروگرام کرنے کے لیے اور ان کی سوانح حیات مرتب کرنے کے لیے اگر کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوا، تو الحمدللہ یہ مجھے نصیب ہوا کہ میں کارگل کے اس ہیرو کے گاؤں پہنچا۔ ثوابی سے میں اس کے گاؤں تک جانے میں میرے لیے انجان راستے تھے، لیکن ہر راستہ میرے لیے بالکل مہربان بن گیا، اور میں ان کے گھر پہنچا۔ ان کے والد صاحب خورشید صاحب سے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے بھائیوں انور اور اسکندر سے میری ملاقات ہوئی۔ آج بھی مجھے وہ ساری ملاقات یاد ہے کہ ان کے چہروں پر کوئی غم نہیں تھا، خوشی کہا رہی تھی ان کے چہروں پر، تمتما رہے تھے شہید کے بھائیوں کے چہرے بھی، اور ان کے چہروں پر ایک رونق تھی، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ بھارتی فوج نے پاکستان کا یہ پہلا ایسا کپتان ہے، جوان ہے، جس کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اسے سلیوٹ پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ بھارتی فوج کے کرنل نے ایک خط بھی لکھ کے بھیجا تھا ان کے تابوت کے اوپر کے، اور یہ کہا تھا کہ کرنل شیر خان نے کس طرح سے بھارتی فوج کو وہاں مشکلات میں مبتلا کیا، اور اپنے سپاہیوں کا مورال بلند کرتے ہوئے اکیلے انہوں نے جو ٹائیگر ہلز کی حفاظت کی تھی، جو بھارتیوں سے چھین کر اس کو جو ایک مسخر کر لیا تھا، کتنی دیر تک کرنل شیر خان جو کہ کپتان بھی تھے لڑتے رہے، اور بالآخر وہ شہید ہوئے، لیکن بھارت نے انہیں بھیجا۔ میں چونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں آج کے ویلاگ میں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ نشان حیدر پانے والے قوم کے اس سپوت کے بارے میں جان کر آپ کا سینہ بھی فخر سے بلند ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیپٹن کرنل شیر خان کا نام بڑا یونیک تھا، نام ان کا کرنل شیر خان تھا۔ کرنل شیر خان دراصل ان کے دادا نے ان کا نام کرنل رکھا تھا، ان کے دادا بھی 48 کی کشمیر لڑائی کے اندر ایک مجاہد کی حیثیت سے شرکت کر چکے تھے، اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ فوج میں جائیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دن جب ان کا یہ پوتا پیدا ہوا تو آنے والے دنوں میں جس کا نام وہ کرنل شیر خان رکھ رہے ہیں وہ فوج کا امتیاز بن جائیں گے، اور نشان حیدر حاصل کرنے والے وہ عظیم سپاہی بن جائیں گے، وہ عظیم مجاہد بن جائیں گے، جس پر پورا پاکستان نہیں ان کے دشمن بھی ان کی بہادری پر فخر کریں گے۔ تو یہ ان کے دادا نے ان کا نام کرنل شیر خان رکھا تھا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے جنہیں پیار سے سب شیر خان کہتے تھے، بنیادی طور پر ان کا تعلق جو تھا فوج کی سندھ ریجمنٹ سے تھا، اور کارگل کی لڑائی میں وہ نادرن لائٹ انفینٹری سے منسلک ہو گئے تھے۔ کرنل شیر خان نے اکتوبر 1992 میں پاکستانی فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور لمبی داڑھی تھی، انہیں داڑھی صاف کرنے کا کہا گیا، تو کیپٹن کرنل شیر خان نے انکار کر دیا۔ ان کے آخری سیشن میں جب ان سے دوبارہ کہا گیا کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ داڑھی صاف کر لیں تو آپ کو بہت اچھی پوسٹنگ مل سکتی ہے، لیکن شیر خان نے دوبارہ انکار کر دیا۔ اس کے باوجود انہیں بٹالین کوارٹر ماسٹر کی پوزیشن دی گئی۔ کیپٹن شیر خان
98 में डोमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब इंडियन फौजी पीछे चले गए तो वो चाहते थे कि उनके ठिकाने पर कब्जा कर लिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने अपने आला अफसरान से इजाज़त लेने की कोशिश भी की कि कर्नल शेर खान ने उन्हें इत्तला भेजी कि अगर इस दौरान मैं चोटी पर पहुंच जाऊं तो हम टाइगर हिल्स को अपने काबू में ले सकते हैं। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लंडर में इसके मुसन्निफ कर्नल अशफाक हुसैन ने ये लिखा है कि ये बात कि कर्नल शेर खान जो है वो टाइगर हिल्स तक पहुंच जाएंगे, ये बात आला हुकाम तक कैसे पहुंचाई जाए और उन्हें कैसे बावर कराया जाए कि हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाज़त अगर मांग ली जाए तो उन्हें इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैप्टन शेर खान जो इस वक्त तक टाइगर हिल्स पर जा चुके थे, जब उन्हें पीछे से ये हुक्म मिला कि वो वापस आ जाएं तो कैप्टन शेर खान किसी तरह से भी आने के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन वो फिर भी वापस आए। लेकिन आते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी पोस्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें इंडियन फौजियों की वर्दियाँ थी, दस्ती बम थे, मैगजीन थे, गोलियाँ थीं और कुछ स्लीपिंग बैग्स वगैरह थे, वो उठाकर वापस लाए थे। 4 जुलाई 99 को कैप्टन कर्नल शेर खान को टाइगर हिल्स पर जाने के लिए कहा गया। वो दोबारा वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दफाई लाइनें बना रखी थी जिन्हें कोड नंबर 129 ए, बी और सी दिया गया था। इंडियन फौजी 129 ए और बी दफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। कैप्टन शेर शाम को 6 बजे वहां पहुंचे थे और हालात का जायजा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। कर्नल अशफाक हुसैन ने लिखा है इस बारे में और अपनी किताब में बेलाग लिखा है कि रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर भी की, जिससे सिपाहियों का मोराल जो है बहुत बुलंद हो गया और हर एक के अंदर दिल में तमन्ना होगी कि वो सबसे पहले शहादत का दर्जा हासिल करें। सुबह 5 बजे कैप्टन कर्नल शेर खान ने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। वो मेजर हाशिम के साथ भी 129 बी पर ही थे कि इंडियन फौजियों ने जवाबी हमला कर दिया। उन्होंने अपने तोपखाने से अपनी पोजीशन पर गोलाबारी की बात की। ये बहुत हैरानकुन बात थी कि कैप्टन शेर खान ने अपने ही पोस्ट के दाएं बाएं तोपखाने को फायरिंग करने का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ उनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। आलम यह था कि पाकिस्तानी तोपों के गोले अपनी ही फौजियों के इर्द गिर्द गिर रहे थे और इस दौरान पाकिस्तानी और इंडियन जवानों की 10-10 लड़ाई भी शुरू हो गई थी। इसी दौरान एक इंडियन सिपाही ने ब्रेन गन का इस्तेमाल किया और कैप्टन कर्नल शेर खान को बाकी पाकिस्तानी फौजियों समेत ललकार कर गोलियां चलाने लगा। कैप्टन शेर खान को भी एक गोली लग गई जिससे वो शहीद हो गए। बाकी फौजियों को तो वही दमन कर दिया गया, लेकिन कर्नल शेर खान को इंडियन फौज ने ख़ास तौर पर जहाज़ के ज़रिए से पाकिस्तान भिजवाया। मैं यहाँ आपको ये एक बात मज़े की बात बताता चलूँ कि कैप्टन कर्नल शेर खान की इस लड़ाई को इंडियन फौज ने इंतहाई गहरी नज़रों से देखा था। टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान कर्नल शेर खान की इतनी बहादुरी को देखकर इंडियन फौज ने उनकी शुजात का इतराफ़ कुछ इस अल्फाज में किया था जो खास तौर पर उनके उस वक्त जो ब्रिगेडियर थे जिनके पास इंडियन फौज की कमांड थी, MS बाजवा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये इतराफ़ करते हुए कहा था कि जंग ख़त्म हुई तो मैं उस अफसर का कायल हो चुका था जो इंडियन फौजियों को मार मार कर गिरा रहा था। मैं 71 की जंग भी लड़ चुका हूँ। मैंने कभी पाकिस्तानी अफसर को ऐसे क़यादत करते नहीं देखा था। बाकी सारे पाकिस्तानी फौजी कुर्ते पजामों में थे, लेकिन कर्नल शेर खान तनहा ट्रैक सूट में था और उसने हाथ में आखिरी वक्त तक उसका हाथ ट्रैगर पर था। कर्नल शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में हमारा एक नौजवान करपाल सिंह जो जख्मी पड़ा था, उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक ब्रस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब हो गया। हमने वहां 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफन किया, लेकिन मैंने पोर्टर्स को भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को नीचे मंगवा लिया और फिर हमने उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रख दिया। शेर खान की लाश वापस की गई तो उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज़ का एक पुर्जा रख दिया जिस पर लिखा था 12 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े हैं और उन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। और उन्होंने इस मौका पर उन्हें सल्यूट पेश किया और कहा कि बहादुर माओ के बेटे ऐसे लड़ते हैं। इसी तरह कारगिल में शाया होने वाली एक और किताब जो एक इंडियन मुसन्फ़ा रचना रावत ने लिखी है, उसने कहा है कि पाकिस्तानियों टाइगर हिल पर 5 मकामात पर अपनी चौकियां कायम कर रखी थीं। पहले 8 सिख रेजिमेंट को उन पर कब्जा करने का काम दिया गया, लेकिन वो ये ना कर पाए। बाद में जब 18 ग्रेंडियर को भी उनके साथ लगाया गया तो वो भी किसी तरह इस पर पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब ना हुए। लेकिन कैप्टन शेर खान ने एक जवाबी हमला करके इंडियन फौजियों की तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया था। पहली बार नाकाम होने के बाद उन्होंने अपने फौजियों को दोबारा तैयार करके हमला किया था। ये जंग देख रहे थे और सब कह रहे थे कि ये खुदकुश हमला था। वो जानते थे कि ये मिशन कामयाब नहीं होगा, लेकिन कर्नल शेर खान ने डट कर
इंडियन फौजियों का मुकाबला किया। नाज़रीन, 8 जुलाई 99 को शेर खान कप्तान की जो मैयत थी ताबूत में रखकर दिल्ली से कराची पहुंचाई गई और उनके भाइयों ने जाके वो मैयत और ताबूत जो है उसका इस्तकबाल किया और लेकर इस्लामाबाद आए, जहां उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और उसके बाद उनको सवाबी में उनके आबाई गाँव में ले जाया गया, जहां उनके नाम का अब गाँव का नाम जो है वो कर्नल शेर खां के नाम पर रख दिया गया है। कर्नल शेर खां की बहादुरी पर उनके जो बैचमेट हैं, एक कर्नल अमजद साहब हैं, वो भी मुझे उनके बहुत वाक़या सुनाया करते थे और कहा करते थे कि हमें फ़ख्र है। वो ख़ास तौर पर उन्होंने कर्नल शेर खां की याद को ताज़ा रखने के लिए मग, चाय के मग जो हैं वो तैयार करा रखे थे। हर मग के ऊपर वो कर्नल साहब की एक तस्वीर बना के रखते थे और उन अक़ीदत से देखते थे और उनकी बातें किया करते थे और उनकी मिसालें दिया करते थे। कर्नल अमजद ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको भी कर्नल शेर खां पर फ़ख्र महसूस होगा और आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसे उसके दुश्मन भी सलामी पेश करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।